أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت واضح دلائل دے کر عطا فرما کر مبعوث فرمایا، اور ان کو روح القدس سے تائید کی۔ افکلما جاءکم، اور جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول لے کر آتا جو چیز تمہیں ناپسند ہوتی، جو حکم تمہیں ناپسند ہوتا، تو تم تکبر کرنے شروع کر دیتے، اور بعضے تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، اور بعضے ایسے تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کو بے دھڑک قتل کر دیا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یہودیوں کا اور عیسائیوں کی جو ہٹ دھرمی ہے اور تکبر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 522 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھوڑا سے مختصراً بیان کر دیتا ہوں، ویسے کسی سے لکھی چھپی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ واقع ہے سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہاں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل کے اندر، تو حضرت مریم علیہ السلام پاک باز تھی، عفت والی تھی، باحیا عورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب مت آنا۔ لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا اور یہ اسی طرح ہو کر رہے گا، تو اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی فرمائی۔ تو یہ مختصر سا واقعہ یہاں میں بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل ہیں یہ سارے کے سارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، یہ سب بنی اسرائیل ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ انہی بنی اسرائیل کی ہٹ درمی اور انہی کے تکبر کو اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبیوں کو بھیجا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سلسلہ ان کے درمیان نبیوں کا چلایا، لیکن یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یا تو اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یا اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اور یہ سارا کا سارا تکبر کی وجہ سے، استکبرتم، تکبر کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے درمیان یہ تکبر کیوں آتا تھا؟ یہ تکبر اس لیے آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ان کو کوئی ناپسند ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ حکم تو ہم نہیں مانتے، یہ حکم تو ہمارے لائق نہیں ہے،
हम तो बहुत बड़ी कौम है, अल्लाह ताला ने इतने पैगंबरों को हमारी तरफ भेजा है, ये हुक्म अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया? हम इस हुक्म को नहीं मानते, कोई दूसरा हुक्म हो उस हुक्म को मानेंगे। या तो ये तकज़ीब है, झुटला देते थे हुक्म को ही, नबी को ही झुटला देते थे, या तो नबियों को सिरे से ही झुटला देते थे कि आप तो अल्लाह के नबी हो ही नहीं, आप तो अल्लाह के नबी हो ही नहीं। और या फिर कोई हुक्म जो है उसको नहीं मानते थे, अहकामात को झुटला देते थे कि ये अल्लाह की तरफ से अहकामात हमारे लायक नहीं है, हमारे काबिल नहीं है। या फिर ये अपने नबियों को कत्ल कर दिया करते थे इसी वजह से। और ये सारा का सारा इसी वजह से होता था कि वो ख़ुद को बड़ा समझते थे, कहते थे कि हमसे बढ़कर कोई फजीलत वाला है ही नहीं। जिस तरह आज का मुसलमान, आज का उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्द कह रहा है कि हमसे बढ़कर फजीलत वाला कोई है ही नहीं, हमसे बढ़कर कोई आज़मत वाला है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने अपना महबूब नबी हमें दिया है और ये सबसे बढ़कर फजीलत है, इसमें शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है ज़र्रा बराबर भी। लेकिन सिर्फ़ इसी अज़मत के ऊपर इक्तिफ़ा कर लेना, सिर्फ़ इसी अज़मत को सामने रख कर अहकामात को पामाल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? आज हम सुन्नत रसूल को पामाल करते चले जाएं और उसी के दम पर हम कहें कि हम तो उम्मत मुहम्मदिया के फ़र्द हैं। आज हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्द होने के नाते हम कहें कि मुझे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिल जाएगी, मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, अब दुनिया के अंदर जिस तरह चाहूँ ज़िंदगी गुजार लूँ। तो ये तो हमारे लायक नहीं है, ये तो हमारे लायक नहीं है। जो लायक और फर्मा बरदार बेटा होता है ना, वो बाप की हर बात मानता है, वो बाप की हर बात मानता है, तभी उसको बाप की गद्दी दी जाती है, तभी उसको बाप की सीट दी जाती है, तभी उसको कहा जाता है कि हाँ ये अपने बाप का फर्मा बरदार बेटा है, ये अपने बाप का लायक बेटा है। ये चीज़ें इसी को मिलनी चाहिए, ये चीज़ें, ये फजीलत, ये आज़मत, ये सब कुछ इसी को मिलना चाहिए। लेकिन आज का उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द सिर्फ नाम लेता है कि हाँ हम उम्मत रसूल, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमारी आज़मत है, हमारी फजीलत है, हमारा फला है, हमारा फला है। लेकिन अगर इनको देख लो या इनसे पूछ लो कि फर्मा बरदारी कितनी है तुम्हारे अंदर, तो फर्मा बरदारी में हम नील हैं। हमारे पास कोई सुन्नत रसूल नहीं मिलती, हमारे पास कोई कुरान पाक के अहकामात नहीं मिलते, हम तो सारे के सारे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि हम खुद खुदा बने बैठे हैं, जैसे कि हम खुद खुदा बने बैठे हैं। क्यों? इसीलिए ना कि अल्लाह ने एक दस्तूर दिया है, अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदो तुम मुझ पर ईमान लेकर आए हो तो मेरी मानकर चलना है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं अल्लाह, हम तुझे अपना रब तो मानेंगे, लेकिन हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, ज़िंदगी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? और ये तो बहुत ही तकब्बुर वाली बात है। यही तकब्बुर, फजीलत जो है, यही तकब्बुर तो हमें लेकर डूब रहा है, यही तकब्बुर तो हमें तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा रहा है। और इसी की वजह से पहली उम्मतों पर अज़ाब आया, और इसी की वजह से पहली उम्मतों के बारे में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े सख्त अल्फाज कुरान पाक के अंदर ज़िक्र किए हैं। ऐसा ना हो कि कल क़यामत वाले दिन हम भी रुसवा हो जाएं, हम भी रुसवा हो जाएं। आ जाएं, कुरान की तरफ आ जाएं, कुरान को अपनाने वाले बन जाएं, थामने वाले बन जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाले बन जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को हकीकी मोहब्बत उनसे करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला मुझे भी समझ अता फरमाए, आपको भी समझ अता फरमाए। दुआ किया करें मेरे लिए भी, मेरे प्यारों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी। अल्लाह ताला सबको सेहत याबी वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह मुझे भी सेहत याबी वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। जितनी भी आज़माइशें, मसाइब और आलाम है, अल्लाह ताला हमारी उन सारी की सारी
آزمائشوں سے آلام سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے۔ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیاوی اور اخروی ذلت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔